press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, let's continue our discussion in the lesson weight and volume. In previous class we discussed the definition of volume. So what is the definition of volume? The volume is the total quantity of liquid contained in a vessel is called volume, and standard unit of volume is liters. And also we discussed some conversions, that is greater units andre decaliter, hectoliter. 1 decaliter means 10 liters. Similarly 1 hectoliters means 100 liters, and 1 kiloliter means 1000 liters. And smaller units andre 1 by 10 andre 1 deciliter. 1 by 100 means 1 centiliter, and 1 by 1000 means 1 milliliter, isn't it? So these are some basic things of volume. Let's discuss the conversion of greater units into smaller units. Let's discuss the conversion of volumes. So conversion of volume. Convert greater units of volume into smaller units. So first, convert greater units of volume into smaller units. Smaller units. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ? ಕಿಲೋಲೀಟರ್ ಇದೆ, ಹೆಕ್ಟೋಲೀಟರ್ ಇದೆ, ಡೆಕೋಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 4 ಕಿಲೋಲೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 4 ಕಿಲೋಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆ ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಲೋಲೀಟರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಕೆ ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಲೋಲೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಲೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಕಿಲೋಲೀಟರ್. 1 ಕಿಲೋಲೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1000 liters. L indicates liters, K indicates kilo. So 1 KL means 1 kiloliters. 1 kiloliters is 1000 liter. So 1 kiloliter is 1000 kiloliters. 1000 liters. 4 kiloliters will become 4 into 1000, that is 4000 liters. Next, 5 hectoliter. ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 hectoliter. 5 hectoliters means we know 1 hectoliter. Hectoliter is equals to 1 hectoliter ಅಂದರೆ 100 liters. 5 hectoliters means 5 into 100, that is 500 liters. Is this clear? This is how you will going to convert greater units into smaller units. Greater units in the smaller units convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು multiplications ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next let us discuss conversion of smaller units of volume into greater units. So smaller units ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ? ಸೆಂಟಿಲೀಟರ್ಸ್, ಡೆಸಿಲೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿವಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 7000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕಿಲೋ ಲೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1 ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1/1000 kiloliters. 1 liter means 1/1000 kiloliters. Similarly
7,000 liters will become 7,000 divided by 1,000 liters. So 3 zeros gets cancelled. It will become 7 liters. 7 kiloliters. 7,000 liters andre eshtayitu? 7 kiloliters. Is this clear? So let's take one more example, that is 15,000 milliliters. 15,000 milliliters ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್, ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 1 milliliters means 1 milliliter is equals to 1/1000 liters. ಹೌದಲ್ವಾ? 1 milliliter is equals to 1/1000 liters. So similarly 15,000 milliliter ಅಂದರೆ 15,000 divided by 1000. So 3 zeros gets cancelled. It will become 15 liters. 15 liters ಆಗುತ್ತೆ. So this is how you are going to convert. So let's take exercise problems based on this concept. So let's take exercise 6.2. First question, first main, that is answer orally. Answer orally anta ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, answer orally ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ only you have to answer orally, no need to write the answer. Is this clear? So first one, a glass contains 300 ml of water and another glass contains 250 ml of water. If water from both the glasses are poured into a jug, what is the quantity of water in the jug? ಅಂದರೆ a glass contain 300 ml of water. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 300 ml of water ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 250 ml of water ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡೂ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ನ, ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಡ್ ಇಂಟು ಅ ಜಗ್, ಆ ಎರಡೂ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಒಂದು ಜಗ್ಗಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಜಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಗ್ಗಿಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 300 plus 250. 300 plus 250 will become 550. So if you add if we add 300 plus 250, it will become 550 ml. So therefore 550 ml of water will be there in jug. ಆ ಜಗ್ಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ? 550 ml of water. Next, second one, a milkman has 5 liter 700 ml of milk and out of this he sells 1 liter 350 ml of milk to one person and 2 liter 250 ml to another person. Find the quantity of milk left with the ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಲು ಮಾರೋರಿಗೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ? 5 ಲೀಟರ್ 700 ml ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಸೇಲ್ಸ್ 1 ಲೀಟರ್ 350 ml ಟು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಲೀಟರ್ 250 ml ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟರ್ 350 1 liter 350 and 2 liter 250. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 plus 1 4 4 plus 2 6, it will go 3 liter 600 milliliters ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟು? 5 liter 700 ml ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು 5 liter 700 ml ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಿಲ್ಕು 3 liter 600 ml ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 7 6 ಹೋದರೆ 1, ಸೊ 5 3 ಹೋದರೆ 2, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 liters and 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 2 liter 100 ml ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, a bottle contains 200 ml of milk. What is the total quantity of milk contained in 5 such bottles? ಅಂದರೆ
ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಇದೆ, ಆ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ 200 ml ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ 5 ಸಚ್ ಬಾಟಲ್ಸ್. ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ 200 ml ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ 5 ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 200 ml into 5, you have to multiply 200 into 5. into 5. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1000 ml ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1000 ml. 1000 ml ಅಂದರೆ ನಾವು 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1 ಲೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, 100 ml of sugarcane juice is distributed among 4 friends equally. What quantity of sugarcane juice does each one get? ಅಂದರೆ 100 ml ಆಫ್ sugarcane juice ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 100 ml ನ 4 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ sugarcane juice does each one get ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 100ನ 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 4 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 100ನ 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 4 2s 8, 10ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದರೆ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 0ನ 4 5s 20. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 25 ml. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ 25 ml ಆಫ್ ಶುಗರ್ಕೇನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್. Five liter is equals to dash milliliter. ಸೊ ಲೀಟರಿಂದ ಮಿಲಿಲೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್, ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ 1 ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 milliliter. ಸೊ 5 liter will become 5 into 1000 will become 5000 milliliter. So it will become 5000 milliliter. Next second one, 6 kiloliter. 6 kiloliter means dash liters ಅಂತ ಕಿಲೋಲೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಿಲೋ ಮೀನ್ಸ್ 1000. ಸೊ 1 kiloliter is equals to 1/1000 liters. So 6 kiloliter means 6/1000. 6/1000 liters. See, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, 1 kiloliter ಅಂದರೆ 1000 ಲೀಟರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? 1 kiloliter ಮೀನ್ಸ್ 1000 ಲೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 6 kiloliter ಮೀನ್ಸ್ 6 into 1000. 6 into 1000 means 6000 liters. 6 kiloliter is equals to
6000 liters. Next question. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 500 ml ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 500 ml ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿಲಿ ಲೀಟರಿಂದ ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ನೋ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಟರ್. ಸೊ 1 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1000. 1 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/1000 ಲೀಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ 500 ml ಮೀನ್ಸ್ 500/1000. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 zeros ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ ನೀವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೇಬಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 5ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ones are 5, 5 2s are 10. It will become 1/2 liters, that is half liter. 500 ml ಅಂದರೆ it will become half liters. Next fourth one 8000 liters. 8000 liters ಇದೆ, ನಾವು ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8000 liters we have to convert it into kiloliters. So there is a conversion between liter and kiloliter. So 1 liter is equals to 1/1000 kiloliter. So similarly 8000 liter ಅಂದರೆ 8000 divided by 1000 kiloliter. Is this clear? So denominator 3 zeros, numerator 3 zeros cancel ಆಗುತ್ತೆ. So it will become 8 kiloliter. So this is 8 kiloliter. This is a conversion from one unit to another unit. Next third main add. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು, ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 1 by 1. Third one, first question, 3 liter 250 ml means milliliter. Next, so next ಇದೆ 750 ml ಇದೆ. ml means milliliter. ಸೊ ಅದು ml ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಕಡೆನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 6 liter 500 ml. ಸೊ ಲೀಟರ್ನ ಲೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮಿಲಿಲೀಟರ್ನ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 500 ml. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 0 + 0 0, 5 + 5 10, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 1 carry. 6 + 3 9, 9 + 1 10. So 10 liter 500 milliliter. Next, second one, 15 liter 450 ml. Next 5 liter. ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. 5 liter 350 ml. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 liter 750 milliliter. So now you can add, so milliliters and 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 1 carry.
4 plus 1, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 7 will become 15. So 1 carry. 5 plus 5, 10, 10 plus 1, 11, 11 plus 1, 12. So 1 carry. 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4. It will become 42 liter 550 milliliters. So ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೀಟರ್ಸ್ನ ಲೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾರಿನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. Twelve liters, 550 ml and 14 liters, 450 ml, 12 liters and 650 ml. So milliliters. And 0 plus 0, 0, 5 plus 5, 10, 10 plus 5, 15, 1 carry, 5 plus 1, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 6, 16. See here ಇಲ್ಲಿ 16 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ 1ನ ನಾವು ಲೀಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 2 plus 1, 3, 3 plus 4, 7, 7 plus 2, 9 and 3. It will become 39 liters 6. It will become 650 ml. Is this clear? Next, fourth one, 8 kiloliters and 250 liters, 3 kiloliters, 350 liters. Next, 4 kiloliters, 550 liters. 0, 5 plus 5, 10, 10 plus 5, 15. 5 plus 3, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 1, 11. So ಇಲ್ಲಿ 1 kiloliters ಕಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಲೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 8 plus 1, 9, 9 plus 3, 12, 12 plus 4, 16. So it will become 16 kiloliters and 150 liters. Is this clear? So let's take next main. That is subtract. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ವೇಟಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.